विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे चेप्टर 2 ना स्वाध्याय दाखला नंबर 17 भणीशुं। तो चेप्टर 2 स्वाध्यायना दाखला नंबर 2.17। तो जो तमारी पासे टेक्स्टबुक होय तो टेक्स्टबुक में पाना नंबर 88 पर रकम वाँचीशुं कि रेखीय विद्युतभार घनता लेमड़ा धरावतो एक लांबो नळाकार एक पोला समअक्षीय सुवाहक नळाकार वडे घेरायेल छे। बे नळाकारनी वच्चेना अवकाशमां विद्युत क्षेत्र शोधो। तो आपणे मित्रों ज्यारे पण आपवामां आवेली माहिती प्रमाणे जोईए तो एक नळाकार छे। दाखला तरीके आपणी पासे आवो एक नळाकार छे कि जेनी लंबाई L छे। आ जे नळाकार छे ए नळाकार पर विद्युत भारनी रेखीय घनता एटले के लेमड़ा छे। तो लेमड़ा एटले के एकम लंबाई दीठ विद्युत भार कहेवाय। एकम लंबाई दीठ विद्युत भार है एवं आपणे कही सकीए। हवे जो आज अक्ष ने ध्यान में राखीए तो आज अक्षनी अंदर एक नळाकार मूकेलो छे। ए नळाकार जो आपणे दौरीए तो आपणे आवो एक नळाकार छे कि जे नळाकारनो अक्ष अने आजे सळियो मूकेलो छे ए लंबाईनो एनो अक्ष समान छे। एटले के आपणे एवुं कही शकीए के आ बंने समअक्षीय छे। आ अंदर सेंटर में छे एटले आने कट कर दईए तो आ आपणने आवुं मळे। आ जे सळियो छे एनो अक्ष अने नळाकारनो अक्ष छे ए एक ज सरखो अक्ष छे कहेवाय। तो आपणे जो आ अक्ष थी सळियो जे छे एनी त्रिज्या ए तरीके लखीए अने आ जे बारनो नळाकार छे एनी त्रिज्या जोईए तो एने आपणे बी तरीके लखीए। तो ए अने बी वच्चेनो जे अवकाश छे ए अवकाशनी अंदर आपणे विद्युत क्षेत्र शोधवानुं छे। तो आ विद्युत क्षेत्र शोधवा माटे आपणे गाउसनो नियम उपयोग में लई सकीए। दाखला तरीके आ केंद्र थी जो आ कोई एक अंतर आर लई लीए कि ज्यां आपणे एक गाउसियन पृष्ठ लईए, गाउसियन नळाकार पृष्ठ लई लीए, धारी लईए तो एनुं वर्तुळ थई जाय। लंबाई एल आकारनी जे आपणे आपवामां आवेली छे ए ज लई लीए कि अहींया सुधी जाय अने आवो एक गाउसियन नळाकार जे आपणे धारी लईए अने एने गाउसनो नियम लगाड़ी दईए कि जेनी त्रिज्या आर छे। तो पहला आपणे अहींया जे एल लंबाईनो आ नळाकार छे बंने अने सळियो छे ए एल लंबाई में रहेलो विद्युत भार केटलो ए जो आपणे जोईए तो लेमड़ा एटले के एकम लंबाई दीठ विद्युत भार। तो आपणे आना परथी कही शकाय कि जो 1 मीटर लंबाई में रहेल विद्युत भार बराबर जो लेमड़ा होय तो एल मीटर लंबाई में रहेलो विद्युत भार केटलो आ आपने मळी शके। अने ए विद्युत भार ने क्यू तरीके लखीए तो लेमड़ा इंटू एल बेनो गुणाकार अने छेद में 1 ना लखीए तो चाले। तो आ आपने समीकरण 1 मळी जाय। समीकरण 1 एटले के एल लंबाई में आमा रहेलो विद्युत भार मळ्यो कि आटली लंबाई में रहेलो विद्युत भार एटले के गाउसियन पृष्ठ वडे घेरायेलो विद्युत भार मळ्यो। तो आ जे गाउसियन पृष्ठ छे तो एने लखी शकीए के गाउसियन पृष्ठ ने गॉसनो नियम लागू पाड़ता बंध संकलन में सदिश ई डॉट सदिश
ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 लखाय। तो अपना अहींया लखवुं होय तो ई ds एटले के आमनुं क्षेत्रफळ। तो आ नळाकारना क्षेत्रफळने आपणे जोईए तो r त्रिज्या, तो अहींथी अहींया सुधीनो आ एनो परिघ मळी जाय। तो परिघ एटले 2 पाई r અને એનું ક્ષેત્રફળ એટલે l વડે ગુણાકાર કરી દઈએ તો આપણને આ ગાઉસિયન પૃષ્ઠનું જે ક્ષેત્રફળ છે એ નું ક્ષેત્રફળ મળી જાય ઇન્ટુ એ વખતે જોવા જઈએ તો આ ધન વિદ્યુતભાર છે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ એક જ દિશામાં જાય તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે cos 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ક્યુ, ક્યુ એટલે સમીકરણ 1 ઉપરથી મળી જાય લેમ્બડા ઇન્ટુ l છેદમાં એપ્સિલોન 0। तो आवा संजोगों में आपणे एल अने एल कट कर दईए, विद्युत क्षेत्र ने सूत्रों करता करी दईए तो आपने विद्युत क्षेत्र ई बराबर लेमड़ा छेदमा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर मळी जाए। अने आ विद्युत क्षेत्र क्या होय तो कि बहारनी दिशा में जेने आपणे त्रिज्यावर्ती दिशा तरीके ओळखाय, ज्यां आपणे त्रिज्यावर्ती दिशा में छे एम कही शकाय। तो मित्रों नानकड़ो दाखलो है चेप्टर 2 में है पण खरेखर आपणे आ सूत्र वापर्युं छे चेप्टर 1 नुं जे गाउसियन पृष्ठ माटेनुं छे। तो क्लियर करी लो अने समझी लो। विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे चेप्टर 2 नो स्वाध्यायना दाखला नंबर 18 भणीशुं। तो पाना नंबर 88 ऊपर दाखलो छे अने स्वाध्याय 2 एटले के चेप्टर 2 स्वाध्याय 2.18 अने पाना नंबर 88। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम अंतरे एकबीजा साथे बंधित अवस्था में है। पहलू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वच्चेना अनंत अंतर माटे स्थिति ऊर्जा शून्य लईने आ तंत्रनी स्थिति ऊर्जा ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंदाज करो। बीजू कि इलेक्ट्रॉन ने मुक्त करवा माटे केटलू लघुत्तम कार्य करवू पड़े, तेनी कक्षामानी गति ऊर्जा एमां मळेली स्थिति ऊर्जा करता अर्धी छे तेम आपेल छे। अने सी के बंने वच्चेना 1.06 एंगस्ट्रॉम अंतर माटे स्थिति ऊर्जा शून्य लेवामां आवे तो ऊपर ए अने बी माटेना जवाबो शुं हशे। तो मित्रों आपणे अहींया हाइड्रोजन परमाणुनी वात करी छे। तो आपणे हाइड्रोजन परमाणुनी समझवा माटे एक आकृति दोरीए तो अहींया न्यूक्लियस होय एटले के अहींया एक धन इलेक्ट्रॉन होय, आ एनी त्रिज्या कहीए अने कक्षानी अंदर इलेक्ट्रॉन होय। तो आवा संजोगोमां आपणे अहींया लखवुं होय तो Q1 इज इक्वल टू -E एटले के -1.6 गुणिया 10⁻⁹ कूलम्ब थाय। आ आपणे इलेक्ट्रॉनों विद्युतभार के जे कक्षानी अंदर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करे छे। बीजो विद्युतभार Q2 जोईए तो आ Q2 एटले के केंद्र में रहेलो प्रोटॉन एनो विद्युतभार एटले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अने कक्षानी त्रिज्या R एटले के 0.53 एंगस्ट्रॉम जेने 0.53 गुणिया 10⁻10 मीटर तरीके आपणे लखी सकीए छीए। तो आपने हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु खबर है कि केंद्र में एक प्रोटॉन होय अने एक इलेक्ट्रॉन कक्षा में आर त्रिज्याए भ्रमण करतो होय। तो Q1 और Q2 बे विद्युतभार लईए, बे वच्चेनुं अंतर एटले के R 0.53 एंगस्ट्रॉम आपेलुं छे अने एने आपणे मीटर में कन्वर्ट करी दीधा छे। तो आपणे जो आनी स्थिति ऊर्जा जोईती होय तो स्थिति ऊर्जानुं आपणी पासे एक सूत्र है कि U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। तो कीमत मूकी दईए तो 9 गुणिया 10⁹ एने गुणिया Q1 एटले के -1.6 गुणिया 10⁻⁹, बीजू धन एटले 1.6 गुणिया
10⁻19 અને છેદમાં અંતર એટલે કે 0.53 ગુણ્યા 10⁻10 તરીકે આપણે લખી શકીએ। તો મિત્રો આની અંદર આપણે જો સાદુરૂપ આપી દઈએ તો એ -43.47 એને ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ મળે। પણ આપણને કીધું છે કે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં અંદાજ કરો, તો આપણે જો આને ઇલેક્ટ્રોનથી ભાગાકાર કરી દઈએ તો -43.47 એને ગુણ્યા 10⁻19 છેદમાં ઇલેક્ટ્રોન એટલે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 તો આ મૂલ્ય આપણને મળી જાય ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં એટલે કે -27.169 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, જેને આપણે -2 એટલે કે 27.2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તરીકે ઓળખાય। તો આ આપણે પહેલો જવાબ મેળવી લીધો મિત્રો કે જો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન કેન્દ્ર વચ્ચે હોય તો એમની વચ્ચેની જે સ્થિતિ ઉર્જા છે એ U = K Q1 Q2/R। K એટલે 9 × 10⁹, Q1 એટલે ઋણ વિદ્યુતભાર, Q2 એટલે ધન વિદ્યુતભાર, બે વચ્ચેનું અંતર મીટરમાં મૂકી દીધું। એને આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો -43.47 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલમાં થાય। પણ આપણને રકમમાં કીધું છે કે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં અંદાજ કરો, તો ઇલેક્ટ્રોનના મૂલ્ય વડે ભાગવાથી એ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં આપણને મળી જાય છે। ત્યારબાદ આપણને બી માં કીધું છે કે એમની ગતિ ઉર્જા K = એની જે સ્થિતિ ઉર્જા છે એનું અડધું છે, એની સ્થિતિ ઉર્જાનું અડધું છે। તો આપણને સ્થિતિ ઉર્જા એટલે માનાંકમાં લઈએ તો આપણે કેટલા લખી શકીએ? 27.2 એટલે કે 13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જવાબ મળે। તો એની ગતિ ઉર્જા, ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા આપણને સ્થિતિ ઉર્જાના અડધા મૂલ્ય જેટલું આપ્યું, તો એ મૂલ્ય લઈ લઈએ એટલે કે માનાંકમાં લખી દઈએ તો આપણને મળી જાય। અને તેથી આપણે જો એની કુલ ઉર્જા જોઈએ તો કુલ ઉર્જા E = એની ગતિ ઉર્જા વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા। ગતિ ઉર્જા એટલે કે 13.6 વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા એટલે કે -27.2 એટલે કે -13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કુલ ઉર્જા મળે છે। તો હવે જો આ ઇલેક્ટ્રોનને આપણે અહીંથી દૂર કરવો હોય તો કેટલી ઉર્જા આપવી પડે? તો કે તેથી ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા જરૂરી લઘુત્તમ ઉર્જા અથવા તો લઘુત્તમ કાર્ય એ ઉર્જાના સ્વરૂપમાં મળી જાય। તો એ કાર્ય W = ΔE તરીકે લખાય, એટલે કે E final - E initial। E final એટલે અનંત અંતરે ઉર્જા 0 માઇનસ ઇનિશિયલ એટલે કે -13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, એટલે જવાબ મળશે આપણને 13.6 જૂલ જેટલું કાર્ય કરવું પડે। જો આ ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવો હોય તો આપણે 13.6 જૂલ જેટલું કાર્ય કરવું પડે છે। અને ત્યારબાદ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે જો એ અંતર R છે એની જગ્યાએ R' કરવામાં આવે અને એ જો અંતર બદલી દેવામાં આવે તો આપણે અહીંયા C લખી શકીએ કે હવે જો C જોઈતું હોય તો આપણે એની અંતર R' 1.06 એંગસ્ટ્રોમ છે। તો એ વખતે આપણે જો અહીંયા લખવું હોય તો એ લખી શકીએ કે C માટે કે R' = 1.06 એંગસ્ટ્રોમ એટલે કે 1.06 ગુણ્યા 10⁻10 મીટર થાય। તો એ વખતની જો સ્થિતિ ઉર્જા U' લઈએ તો K Q1 Q2/R' તરીકે લખાય। તો આ હકીકતને આપણે જો કિંમત મૂકી દઈએ તો 9 ગુણ્યા 10⁹ Q1 એટલે કે -1.6 ગુણ્યા 10⁻19 એને ગુણાકારમાં કરીએ તો 1.6
गुणिया 10⁻19 અને છેદમાં r ડેશ એટલે કે 1.06 ગુણ્યા 10⁻, આમને આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો -21.735 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ થાય। આ આપણને શું મળી ગયું મિત્રો? યુ ડેશ જૂલમાં મળ્યું। પણ જો આપણે યુ ડેશ ને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જોઈતું હોય તો આપણે અહીંયા લખી શકાય કે યુ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -21.735 ગુણ્યા 10⁻19 છેદમાં 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 તો એ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં થાય એટલે કે -13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બન્યું। આપણને જો અંતર 53 એંગસ્ટ્રોમની જગ્યાએ 1.06 એંગસ્ટ્રોમ કરવામાં આવે તો એ વખતની આપણે એની સ્થિતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખાઈ ગઈ। જો આપણે એ સ્થિતિ ઉર્જાના ફેરફાર તરીકે જોઈતું હોય તો એટલે કે અને એ ફેરફાર એટલે કે ડેલ્ટા યુ જોઈતું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ કે યુ ડેશ માઇનસ યુ એટલે કે યુ ડેશ મતલબ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં લખીએ તો -13.6 અને માઇનસ યુ એટલે લખવું હોય તો -27.2 એટલે કે માઇનસ પ્લસ થશે આવડી જશે એટલે કે 13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ મળે। આમ અહીંયા આપણે એ નોંધવું જોઈએ કે અહીં છે એટલે કે અહીં જે બીજી પસંદગી લીધી એ બીજી પસંદગીમાં જે આપણી પાસે હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એ પરમાણુની ઉર્જા એટલે કે એની કુલ ઉર્જા શૂન્ય છે, એની કુલ ઉર્જા શૂન્ય છે એ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ। કારણ કે જ્યારે સ્થિર થવું હોય ત્યારે હંમેશા એની ઉર્જાને શૂન્ય તરીકે આપણે લાવવી પડે। તો મિત્રો આ દાખલો બહુ સરસ છે, યાદ રાખજો અને ક્લિયર કરી લો। મિત્રો હવે આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 19 ભણીશું એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 2 સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2.19। આ જે દાખલો છે એ ટેક્સ્ટબુકના પાના નંબર 88 પર છે કે જો H2 અણુના 2માંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવામાં આવે તો આપણને હાઇડ્રોજન આણ્વિક આયન H2+ મળે। H2+ ની ધરાવ સ્થિતિમાં 2 પ્રોટોન વચ્ચેનું અંતર લગભગ 1.5 એંગસ્ટ્રોમ છે અને ઇલેક્ટ્રોન દરેક પ્રોટોનથી લગભગ 1 એંગસ્ટ્રોમ અંતરે છે। આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધો। સ્થિતિ ઉર્જાના શૂન્ય માટેની તમારી પસંદગી જણાવો। તો મિત્રો આપણને આકૃતિમાં આપ્યું રકમમાં આપ્યું છે પ્રમાણે જો આપણે આકૃતિ દોરી દઈએ તો આપણી પાસે 2 પ્રોટોન અહીંયા છે। માનો કે આ એક પ્રોટોન છે, આ એક બીજો પ્રોટોન છે અને આ 2 વચ્ચેનું અંતર આપણને 1.5 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું આપ્યું છે, 1.5 એંગસ્ટ્રોમ। હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ધારી લઈએ કે અહીંયા છે, આ ઇલેક્ટ્રોન છે તો ઇલેક્ટ્રોન સુધીનું જે અંતર છે એ લગભગ 1 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું છે, 1 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું અંતર છે। તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે આપણે લખી શકીએ કે Q1 = -E, અહીંયા લખી શકીએ Q2 = +E, અહીંયા લખી શકીએ કે Q3 = +E। નામ આપવું હોય તો A, B અને C આવા બિંદુઓથી નામ આપી શકાય કે A અને C બિંદુ પાસે પ્રોટોન છે, B અને C બિંદુ પાસે પ્રોટોન છે અને A બિંદુ પાસે ઇલેક્ટ્રોન છે। તો આપણે ધારી લઈએ કે જો અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જાને શૂન્ય લેવામાં આવે તો અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા शून्य लेता तंत्रनी स्थिति ऊर्जा U बराबर
U12 એટલે ડાયરેક્ટ જ સૂત્ર આપણે મૂકી દઈએ તો U બરાબર K Q1 Q2 છેદમાં R12 વત્તા K Q1 Q3 છેદમાં R13 વત્તા K Q2 Q3 છેદમાં R23 તરીકે લખી શકાય। જો આપણે અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા શૂન્ય લઈએ તો આ જે ત્રણ વિદ્યુત ભારોથી બનતું તંત્ર છે એ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણને U બરાબર પહેલો અને બીજો વિદ્યુત ભાર, પહેલો અને ત્રીજો વિદ્યુત ભાર, બીજો અને ત્રીજો વિદ્યુત ભારની સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળાથી આપણને મળી જાય છે। તો મિત્રો હવે આપણે આની અંદર સામાન્ય કિંમત મૂકી દઈએ કે તેથી U ઇઝ ઇક્વલ ટુ બધામાંથી કે સામાન્ય કાઢી લઈએ તો 9 ગુણ્યા 10⁹ Q1 Q2 તો Q1 એટલે કે -1.6 ગુણ્યા 10⁻19 એને ગુણ્યા Q2 એટલે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 બે વચ્ચેનું અંતર એટલે કે 1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે કે 1 ગુણ્યા 10⁻10 બીજું કે નીકળી ગયો Q1 અને Q3 એટલે આ ઋણ છે ને ધન છે એટલે ફરી પાછું આ જ લખવાનું કે -1.6 ગુણ્યા 10⁻19 એને ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 છેદમાં 1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે કે 1 ગુણ્યા 10⁻10। હવે ત્રીજું લખીએ આપણે તો પ્લસ અહીંયા શું લખી શકીએ કે K તો નીકળી ગયો Q2 અને Q3 એટલે ડાયરેક્ટ લખવો હોય તો 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 એનો વર્ગ અને છેદમાં 1.5 એંગસ્ટ્રોમ એટલે આપણને આટલો જવાબ મળે। કારણ કે બંને ધન ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે એના મૂલ્યનો વર્ગ કરીને આપણે લખી શકીએ છીએ। તો હવે આપણે આને સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 9 ગુણ્યા 10⁹ એને ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને એનો વર્ગ સામાન્ય કાઢી લઈએ અને છેદમાં 10⁻10 સામાન્ય કાઢી લઈએ તો અહીંયા શું વધી જશે તો અહીંયા વધશે -1, અહીંયા વધશે -1 અને અહીંયા વધશે 1/1.5। તો આવા સંજોગોની અંદર આપણે આમને સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 23.04 ગુણ્યા 10⁻19 વધશે અને આની અંદર -2 વત્તા 1.5 વધે। આને જો લસા લઈ લઈએ તો 1.5 ગુણ્યા 2 એટલે 3 -3 વત્તા 1 એટલે -2 એ -2 ને આપણે બહાર કાઢી લઈએ તો 23.04 ગુણ્યા 10⁻19 અને -2 છેદમાં 1.5 જૂલમાં મળ્યું। જો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જોઈતું હોય તો માઇનસ આગળ લઈ લઈએ 23.04 ગુણ્યા 10⁻19 ભાગ્યા 2 આ 1.5 અને ઇલેક્ટ્રોનથી ભાગાકાર કરી દઈએ તો 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 તો આ આપણને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં મળે એટલે કે -19.2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જવાબ મળે છે। તો મિત્રો બહુ અગત્યનો દાખલો કહી શકાય, સીધો સાદો દાખલો છે, વારંવાર પૂછવું હોય તો પૂછી બી શકે એમ છે કે 3 વિદ્યુતભાર હોય તો 3 વિદ્યુતભારથી બનતા તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા કઈ રીતે મૂલ્યો મૂકીને સાદુરૂપ જ આપવાનું છે। ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું છે 1 અને 2 એની સ્થિતિ ઉર્જા, 1 અને 3 એની સ્થિતિ ઉર્જા, 2 અને 3 એની સ્થિતિ ઉર્જા બધાનો આપણે સદિશ સરવાળો કરીએ, સંપાતપણાના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કર્યો અને મૂલ્ય ધ્યાનમાં રાખ્યા કે આ 2 પ્રોટોન હતા, આ ઇલેક્ટ્રોન હતા, ધન અને ઋણને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો જૂલ પર પહેલા એ બી યાદ રાખવાનું કે ઉર્જા શરૂઆતમાં જૂલમાં મળશે, જ્યારે જૂલમાં મળ્યા પછી એને ઇલેક્ટ્રોનથી જો ભાગાકાર કરવામાં આવે એટલે કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 થી ભાગાકાર કરીશું તો એ આપણને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જવાબ મળે છે।
હવે આપણે મિત્રો સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 20 ભણીશું. તો ચેપ્ટર 2 સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 2.20. તો એ ટેક્સ્ટબુકના થી જો આપણે વાંચીએ તો એ ટેક્સ્ટબુકના પાના નંબર 88 ઉપર જ છે કે એ અને બી ત્રિજ્યાઓ ધરાવતા બે વિદ્યુત ભારિત સુવાહક ગોળાઓને એક તાર વડે જોડવામાં આવે છે. બે ગોળાઓની સપાટીઓ પરના વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર કેટલો હશે? આ પરિણામનો ઉપયોગ કરી સુવાહકના તીક્ષ્ણ અને ધારદાર છેડાઓ આગળ સપાટ સપાટીઓ કરતા વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા શા માટે વધારે હોય છે તે સમજાવો. તો મિત્રો આપણને બે ગોળા આપેલા છે. આપણે ધારી લઈએ કે આ બાજુ કોઈ એક ગોળો આપેલો છે કે જેની ત્રિજ્યા આપણને એ આપેલી છે. બીજી બાજુ એક બીજો ગોળો આપેલો છે કે જેની ત્રિજ્યા આપણને બી આપેલી છે. આ બંને વાહક ગોળાઓને એક વાહક તારથી જોડી દેવામાં આવે કે જે સુવાહક છે. તો એમને જ્યારે પણ સુવાહક તારથી જોડવામાં આવે ત્યારે આપણને ખબર છે કે બંનેના વીજ સ્થિતિમાન સમાન થઈ જાય છે. એટલે કે એમના વોલ્ટેજ V1 અને V2 સરખા થાય. એટલે કે વાહક તારથી બંને ગોળાને જોડતા V1 = V2 તરીકે લખી શકાય છે. જો આમના પરનો વિદ્યુત ભારને આપણે Q1 કહીએ, આમના વિદ્યુત ભારને Q2 કહીએ, તો આપણે લખી શકીએ કે KQ1/A = KQ2/B. તો તેથી Q1/Q2 = A/B સમીકરણ 1 મળે. આપણને વાહક તારથી જોડી દેવામાં આવતા બંનેના વીજ સ્થિતિમાન સમાન થઈ જાય છે. હવે જો આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર લઈએ તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે હવે E1/E2 લેતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું હતું? તો કે KQ/R². તો હું લખી શકું કે KQ/R² એટલે કે A² અને છેદમાં KQ2/B² તરીકે લખાય. નું સૂત્ર હતું મિત્રો KQ/R². તો અહીંયા આપણે A નો સ્ક્વેર કર્યો અને અહીંયા આપણે B નો સ્ક્વેર કર્યો. K અને K કટ કરી દઈએ તો આપણને અહીંયા મળી જાય Q1/Q2. ઉલટા એને ગુણાકાર કરીએ તો B²/A² લખાય. પણ Q1/Q2 = સમીકરણ 1 પરથી લખવું હોય તો A/B એને ગુણ્યા B²/A². કારણ આપી દેવાનું કે કારણ સમીકરણ 1. સમીકરણ 1 ઉપરથી એક A અને એક B કટ કરી દઈએ તો આ સૂત્ર મળ્યું આપણને B/A. સમીકરણ નંબર 2 શું મળ્યું આપણને? E1/E2 = B/A તરીકે આપણે લખી શકીએ. પરંતુ આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ ગોળો હોય તેની આજુબાજુમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું હતું કે E = σ/ε0 પરથી જો આપણે E1/E2 લખવું હોય તો E1/E2 બરાબર શું લખી શકીએ આપણે? σ1/σ2 પણ લખી શકાય છે, જેને સમીકરણ 3 કહીશું. સિગ્મા એટલે કે પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતા. સિગ્મા એટલે કે પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતા તરીકે લખાય. જો સમીકરણ 2 અને 3 સરખાવી દઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે સમીકરણ 2 અને 3 સરખાવતા શું લખી શકીએ આપણે? તો કે σ1/σ2 = B/A. અને તેથી કહી શકાય કે σ1 ચલે છે 1/A, જે આપણને સમીકરણ 4 તરીકે લખી શકીએ.
तो समीकरण 4 में आपने शू मळ्युं तो कि पृष्ठ विद्युतभार घनता ए त्रिज्याना व्यस्त प्रमाणमां छे। तो आना परथी आपणे कही शकीए कि ज्यारे कोई तीक्ष्ण सीमा धार होय तो एनी त्रिज्या केवी होय तो कि नानी होय। एटले के हवे कही शकाय के त्रिज्या अने पृष्ठ विद्युतभार घनता व्यस्त प्रमाण में होवाथी तीक्ष्ण धार पासे सिग्मा वधारे होय छे। सपाट सपाटीनी सापेक्ष में तीक्ष्ण धार होय तो एमनी पासे पृष्ठ विद्युतभार घनता वधु होय छे, कारण के त्रिज्या अने पृष्ठ विद्युतभार घनता एकबीजाना व्यस्त प्रमाण में छे। तो मित्रों आ दाखलाओ समझता रहेजो, क्लियर करता रहेजो, सरस रीते लखीने तैयार करजो। आपणी आ जे चेनल छे एने लाइक करजो, सब्सक्राइब करी अने बीजा मित्रों साथे शेर करता रहेजो।